ओके नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यूथ एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 12 कॉमर्स विषय वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन चैप्टर नंबर 1 संचालन स्वरूप और महत्व 10 मार्क्सनो गुणभार है। आ चैप्टरनो આપણે વાત કરતા હતા સંચાલનના કાર્ય વિસ્તારોની અને સંચાલનના કાર્ય વિસ્તારોમાં 3 કાર્ય વિસ્તારોનો આપણે પરિચય મેળવી ગયા છીએ। માર્કેટિંગ સંચાલન, માનવ સંસાધન સંચાલન અને નાણાકીય સંચાલન। હવે આપણે આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો ટોપિક અને છેલ્લો સંચાલનનો કાર્ય વિસ્તાર એટલે કે ઉત્પાદન સંચાલન વિશે પરિચય મેળવીશું। ઉત્પાદન સંચાલન સમજાવો, પરીક્ષામાં 3 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે। તો ઉત્પાદન સંચાલન સૌથી મહત્વનું કાર્ય ઉત્પાદન છે। ઉત્પાદન થશે તો વેચાણ થશે અને વેચાણ થશે તો નફો થશે। એટલે સંચાલનના કાર્ય વિસ્તારોમાં મહત્વનો કાર્ય વિસ્તાર કહી શકાય ઉત્પાદન સંચાલન। उत्पादन कोने कहेवाय पहला ए समझीए। उत्पादन एटले शुं? विद्यार्थी मित्रों घणीवार एवुं थाय के उत्पादन अने उत्पादन संचालन एमां कन्फ्यूज थवातुं होय। तो सौथी पहला आपणे उत्पादन कोने कहेवाय ए जोईए। तो कुदरतमांथी प्राप्त करेल काचा माल पर कुदरतमांथी प्राप्त करेल काचा माल पर मानव प्रयास द्वारा, कोना द्वारा? तो के मानव प्रयास द्वारा, माणसों द्वारा वपराश योग्य वस्तुओं बनाववी एटले उत्पादन। परीक्षा में आपने आ व्याख्या पूछी शकाय उत्पादन एटले शुं। अने घणा बधा विद्यार्थी मित्रों कन्फ्यूज थता होय के भाई चोपड़ी में तो उत्पादननी व्याख्या आपी नथी, परंतु आ जे व्याख्या छे उत्पादननी छे कि कुदरतमांथी प्राप्त थयेला काचा माल पर मानव प्रयास द्वारा योग्य वस्तुओं अथवा वपराश योग्य वस्तुओं बनाववी एटले उत्पादन। दाखला तरीके कुदरतमांथी प्राप्त थयेलो काचो माल छे रूं। रूं में मानव प्रयत्न थाय एटले के रूमांथी कपासिया काढवामां आवे, एमांथी दोरा बनाववामां आवे, दोरामांथी कापड़ बनाववामां आवे। तो आ कापड़ बनाव्युं तो आपणे एने शुं कहीए छीए? कापड़नुं शुं कर्युं? उत्पादन। तो कुदरतमांथी प्राप्त थयेला काचा माल पर मानव प्रयास द्वारा वपराश योग्य वस्तु एटले शुं बनाव्युं? अहींया आपणे कापड़ बनाव्युं। तो आ आखी प्रक्रिया एटले शुं कहेवाय? उत्पादन। तो अपने उत्पादन की व्याख्या पूछाय तो याद रखो विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन की व्याख्या शू बने? फरी एक बार रिपीट करूँ छूँ। कुदरत में प्राप्त करेला काचा माल पर मानव प्रयास द्वारा वपराश योग्य वस्तु बनाववी एटले उत्पादन। हवे उत्पादन संचालन अर्थ जोईए। उत्पादन संचालन कोने कहेवाय? तो कि उत्पादननुं आयोजन करवानी, उत्पादननुं आयोजन करवानी, उत्पादननो कार्यक्रम नक्की करवानी, उत्पादन वच्चे संकलन साधवानी, उत्पादन में जे जोड़ायेला कर्मचारीओ छे कर्मचारीओने दोरवणी आपवानी अने छेल्ले समग्र उत्पादन पर अंकुश राखवानी एक प्रक्रिया एटले उत्पादन संचालन। अहींया 5 शब्द याद राखवाना छे। आयोजन, कार्यक्रम, संकलन, दोरवणी अने अंकुश। उत्पादननुं आयोजन, कार्यक्रम नक्की करवो, संकलन साधवुं, दोरवणी आपी अने अंकुश राखवो, आ आखी जे प्रक्रिया छे एने कहेवाय उत्पादन संचालन। तो उत्पादन संचालननी व्याख्या बने उत्पादननुं आयोजन करवानी, उत्पादननो कार्यक्रम नक्की करवानी, उत्पादन वच्चे संकलन साधवानी, उत्पादनमां दोरवणी आपवानी अने अंकुश राखवानी एक प्रक्रिया एटले उत्पादन संचालन। हवे आपणे जोईए उत्पादन संचालनना कार्यो। उत्पादन संचालन में कया कया कार्यनो समावेश थाय छे? सौथी पहेलुं उत्पादननुं आयोजन। उत्पादननुं आयोजन एटले कई वस्तुनुं उत्पादन करवुं, ए वस्तुनुं उत्पादन केवी रीते करवुं, एना माटे कई कई वस्तुनी जरूर पड़शे, आ बधानो अगाउथी विचार करवो एने कहेवाय उत्पादन आयोजन। एटले के उत्पादननुं आयोजन करवुं, कई वस्तु बनावी, केवी बनावी, क्यारे बनावी, एनुं आयोजन करवुं। बीजुं उत्पादन संशोधन। विद्यार्थी मित्रों आ कार्य खूब महत्वनुं छे। उत्पादन संशोधन, उत्पादन में नवा नवा संशोधन करवा पड़े। આપણે જાણીએ છીએ કે બજારમાં જે મોબાઈલ આવે છે તો એકનો એક મોડલનો મોબાઈલ કાંઈ 5-10 વર્ષ સુધી જ એકનો એક મોડલનો મોબાઈલ જ ચાલે, કોઈ નવા સંશોધન ન થાય એવું કોઈ દિવસ બનતું નથી। તમને બધાને ખબર છે કે મોબાઈલ માર્કેટમાં દર મહિને કે દર 2 મહિને એક નવું મોડલ, નવી સિસ્ટમ, નવી ટેકનોલોજી આવતી જ રહેતી હોય છે। શા કારણે? કારણ કે કંપનીઓ ઉત્પાદનનું સંશોધન કરે છે। હંમેશા એ નવા નવા સંશોધન કરતી રહે છે। ઉત્પાદનમાં નવા નવા સંશોધન કરી અને નવી નવી વસ્તુ બજારમાં મૂકતી રહી છે, કારણ કે ગ્રાહક એકને એક વસ્તુથી કંટાળી ન જાય। એટલે ઉત્પાદનનું સંશોધન કરવું, ઉત્પાદનમાં નવા નવા સંશોધન કરવા।
ત્રીજું, વસ્તુ વિકાસ અને પેદાશ મિશ્રની પસંદગી કરવી. વસ્તુ વિકાસ અને પેદાશ મિશ્ર આપણે અગાઉ માર્કેટિંગ સંચાલનમાં જોયું હતું કે પેદાશ મિશ્ર એટલે શું, તો કે પેદાશના રૂપ, રંગ, કદ, આકાર, વજન, છાપ, પેકિંગ આ બધું કેવું રાખશું એની પસંદગી કરવી, એને કહેવાય પેદાશ મિશ્રની પસંદગી. તો વસ્તુ વિકાસ અને પેદાશ મિશ્રની પસંદગી કરવી. તમે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માંગો છો એનું રૂપ કેવું રાખશો, એનો રંગ કેવો રાખશો, એનો આકાર કેવો રાખશો, એનો કદ કેવું રાખશો, એ બધાની અગાઉથી શું કરવી પડશે, પસંદગી કરવી પડશે. ચોથો પોઈન્ટ, ટેકનોલોજી અને યંત્રની પસંદગી કરવી. ઉત્પાદન કરવું છે તો ઉત્પાદન કરવા માટે યંત્રની જરૂર પડશે, ઉત્પાદન માટે અલગ અલગ ટેકનોલોજીની જરૂર પડશે. તો તમે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માંગો છો એના માટે કયા કયા યંત્રો લેશો, કારણ કે ઉત્પાદન કરવા માટે બજારમાં માર્કેટમાં ઘણા બધા યંત્રો હશે, તો એમાંથી કયા યંત્રો વાપરવા, કયા યંત્રો ખરીદવા, એ યંત્રની પસંદગી કરવી અને કઈ ટેકનોલોજી વાપરવી એની પસંદગી કરવી. પાંચમું, ધંધાના સ્થાનની પસંદગી અને વિન્યાસનો નિર્ણય લેવો. વિન્યાસ એટલે કે ગોઠવણી. તો આ એક મહત્વનું કાર્ય બની જાય ઉત્પાદન સંચાલન, સ્થાનની પસંદગી. સ્થાનની પસંદગી એ ખૂબ મહત્વનું છે ઉત્પાદન સંચાલનમાં. તમારું ધંધાનું સ્થાન એ ઉત્પાદન સંચાલનનું મહત્વનું કાર્ય છે. ધંધાનું સ્થાન એવું હોવું જોઈએ કે જેથી કાચો માલ ખૂબ નજીકના સ્થળે મળી રહે અને તૈયાર માલ ખૂબ નજીકના સ્થળે એનું વેચાણ કરી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક એક્ઝામ્પલ આપીએ તો ટાટા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ કંપની એ જમશેદપુરમાં છે. આપણે બધાય જાણીએ છીએ ટાટા સ્ટીલ કંપની જમશેદપુરમાં. તો શા માટે જમશેદપુરમાં રાખી, તો એનું સ્થાન મહત્વનું છે ધંધાનું. શા માટે જમશેદપુરમાં રાખીએ, તો જમશેદપુરની આજુબાજુમાંથી લોખંડ બનાવવા માટે જે કાચો માલ જેવો કે કોલસો, કાચું લોખંડ, એ બધું જમશેદપુરની આજુબાજુના નજીકના વિસ્તારમાંથી ખૂબ ઝડપથી મળી રહે છે. બીજું, આ જમશેદપુર જે ટાટા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ કંપની છે ત્યાંથી બંદર પણ ખૂબ નજીક છે, જેથી એના લોખંડની કે સ્ટીલની વિદેશોમાં ખૂબ ઝડપથી નિકાસ કરી શકાય છે. આમ વસ્તુનો ઉત્પાદન માટેનો કાચો માલ અને તેના વેચાણ માટેનું બજાર જે જગ્યાએ નજીક પડતું હોય એ જગ્યાએ જ ધંધાનું સ્થાન રાખવું. બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો મિત્રો, ઘણી બધી શુગર ફેક્ટરી એટલે કે ખાંડ બનાવવાની ફેક્ટરી સાઉથ ગુજરાતમાં છે, એટલે કે સુરત, નવસારી, બારડોલી, આ બધા સાઉથ ગુજરાતના. તો સાઉથ ગુજરાતમાં આટલી બધી શુગર ફેક્ટરીઓ હોવાનું કારણ શું છે? કારણ કે સાઉથ ગુજરાત એટલે કે સુરત, નવસારી, બારડોલી આ બધો જે વલસાડ એ સાઈડનો જે વિસ્તાર છે એમાં શેરડીનું ઉત્પાદન પુષ્કળ પ્રમાણમાં થાય છે. અને તમને બધાને ખબર છે કે ખાંડ શુગર બનાવવા માટે કાચા માલ તરીકે શેરડી વપરાય. તો આ નજીકના સ્થળેથી, સુરતમાંથી કે ત્યાં નજીકના સ્થળેથી એમને શેરડી મળી રહી છે, એટલે શુગર ફેક્ટરીઓ આ જગ્યાએ સ્થપાણી છે, જેથી એમને કાચો માલ ખૂબ નજીકના સ્થળે મળી રહે અને તૈયાર માલનું પણ ખૂબ ઝડપથી નજીકના સ્થળે વેચાણ કરી શકે. તો ધંધાના સ્થાનની પસંદગી એ ખૂબ મહત્વનું કાર્ય છે. છઠ્ઠો મુદ્દો, ઉત્પાદન માટે અન્ય જરૂરિયાતો અંદાજવી. કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે 3 મુખ્ય જરૂરિયાત છે. પહેલું તો કાચો માલ જોઈએ, બીજું યંત્ર જોઈએ અને ત્રીજું કર્મચારી જોઈએ. આ 3 વસ્તુ મહત્વની છે. આ ઉપરાંત પણ અન્ય જરૂરિયાતો કોઈ હોય આ સિવાયની, તો એનો અંદાજ મૂકવો કે ભાઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું તો અન્ય કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે, એનો અંદાજ મૂકવો, એને કહેવાય ઉત્પાદન માટે અન્ય જરૂરિયાતોનો અંદાજ મૂકવો. 7મું, ઉત્પાદન અંકુશ જાળવવું. તો આપણે પહેલો મુદ્દો જોયો તો ઉત્પાદન આયોજન કરવું. તો ઉત્પાદન આયોજનમાં આપણે જોયું તો કઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું, ક્યારે કરવું, કેવી રીતે કરવું, આ બધાનું આપણે આયોજન કર્યું હતું. તો એ આયોજન પ્રમાણે જ કામ થાય છે કે નહીં એ જોવું એટલે ઉત્પાદન અંકુશ. તો ઉત્પાદન અંકુશ એટલે શું, તો કે ઉત્પાદન આયોજનમાં જે રીતનું નક્કી કરેલું છે એ પ્રમાણે જ કામ થાય છે કે નહીં એ જોવું, એને કહેવાય ઉત્પાદન અંકુશ જાળવવું. આ 7મું કાર્ય છે. આગળ, ગુણવત્તા અંકુશ જાળવવું. ગુણવત્તા અંકુશ એને કહેવાય ક્વોલિટી કંટ્રોલ, QC ડિપાર્ટમેન્ટ, જે લગભગ મોટાભાગની કંપનીમાં હોય છે. ગુણવત્તા અંકુશ ખૂબ મહત્વનો છે. હવે તમે જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કર્યું છે એ વસ્તુને તમે ચેક કર્યા વગર કે વસ્તુની ગુણવત્તા કેવી છે, સારી છે કે ખરાબ છે, વસ્તુની ગુણવત્તા કયા પ્રકારની છે, એ ચેક કર્યા વગર, ગુણવત્તાનો અંકુશ કર્યા વગર, ગુણવત્તા અંકુશ વગર ડાયરેક્ટ વસ્તુ તમે બજારમાં મૂકશો
હવે વસ્તુ તમે બજારમાં મૂકી દીધી અને પછી ખબર પડી કે ભાઈ વસ્તુમાં ખામી છે, ગ્રાહકો પાસે વસ્તુ પહોંચી ગઈ ને પછી ખબર પડી કે વસ્તુમાં ખામી છે, ગ્રાહકો ફરિયાદ કરશે કે ભાઈ તમારી વસ્તુ ખરાબ નીકળે છે, બગડેલી નીકળે છે, તો પછી કંપનીની પ્રતિષ્ઠા ખરાબ થશે. એટલે ઘણી બધી કંપનીઓ શું કરશે, વસ્તુ બજારમાં મૂકતા પહેલાં પોતાની કંપનીમાં જ ગુણવત્તા અંકુશ રાખશે. એટલે કે વસ્તુની ગુણવત્તા કેવી છે એ પોતાની કંપનીમાં જ ચેક કરી લેશે. બરાબર છે, જેથી સારી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ જ બજારમાં જાય અને નબળી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ કંપનીમાંથી જ બહાર નીકળી જાય, કંપનીમાંથી જ એ વસ્તુ અલગ સાઈડમાં થઈ જાય. એને કહેવાય ગુણવત્તા અંકુશ જાળવવું. વસ્તુની ગુણવત્તા કેવી છે એને ચેક કરવી, એ ગુણવત્તા અંકુશ જાળવવાનું કાર્ય. આગળ પડતર અંકુશ અને ઉત્પાદનની જાળવણી તેમજ વૃદ્ધિ. પડતર અંકુશ ખૂબ જરૂરી છે. તમને ખબર છે કે વસ્તુની ઉત્પાદનની પડતર, જેને કોસ્ટિંગ કહીએ આપણે, પડતર જેટલી વધારે આવશે એટલી કિંમત વધારે રહેશે. કારણ કે એક સિમ્પલ ગણિત છે કે પડતર કિંમતમાં નફો એડ કરો એટલે વેચાણ કિંમત નક્કી થાય. બરાબર છે, તો જેટલી વસ્તુની પડતર વધુ આવશે એટલી જ કિંમત પણ વધશે. તો તમારે કિંમત ઓછી રાખવી હોય, કારણ કે બજારમાં એ જ કંપની ટકી શકે જેની કિંમત ઓછી હોય, જેની કિંમત વ્યાજબી હોય. તો તમારે કિંમત ઓછી રાખવી હોય તો પડતર પર અંકુશ મૂકવો પડે, પડતર ઘટાડવી પડે. વસ્તુની ઉત્પાદનની પડતર એટલે કે કોસ્ટિંગ ઘટાડવું પડે. તો પડતર પર અંકુશ મૂકવાનું કાર્ય. આગળ ઉત્પાદનની જાળવણી કરવી, ઉત્પાદનમાં વૃદ્ધિ કરવી. ઉત્પાદનની જાળવણી એટલે વર્તમાનમાં જે ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે એ ઉત્પાદન છે એ મેન્ટેન રાખવું. વર્તમાનમાં 5 લાખ વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું હોય તો એ 5 લાખ વસ્તુનું ઉત્પાદન જાળવવું, મેન્ટેન રાખવું, એનાથી ન ઘટવું જોઈએ. એને કહેવાય ઉત્પાદનની જાળવણી. જે છે એ ટકાવી રાખવું, જાળવી રાખવું, અથવા એમાં વૃદ્ધિ કરવી, વધારો કરો. 5 લાખના 7 લાખનું ઉત્પાદન થવું જોઈએ, પણ 5નું 4 લાખનું ઉત્પાદન થવું જોઈએ નહીં. આને કહેવાય ઉત્પાદનની જાળવણી અને વૃદ્ધિ. અને છેલ્લો અને 10મો પોઈન્ટ, ઉત્પાદનમાં વૈવિધ્યકરણ અને સરલીકરણ લાવવું. ઉત્પાદનમાં વિવિધતા લાવવી. જો તમે એકને એક વસ્તુનું ઉત્પાદન કર્યા રાખશો તો ગ્રાહક કંટાળી જશે, ગ્રાહક પછી લેશે નહીં તમારી વસ્તુ. એટલે ઉત્પાદનમાં વિવિધતા લાવવી પડે. પછી એની રંગમાં વિવિધતા હોવી તો ભલે, રૂપમાં હોય, ગંધમાં હોય, આકારમાં હોય, પણ વસ્તુમાં વિવિધતા લાવો. વિવિધતા લાવશો એટલે ગ્રાહકને વસ્તુમાં ચોઈસ મળશે, અને ચોઈસ મળશે એટલે તમારી વસ્તુના વેચાણમાં વધારો થશે. એટલે ઉત્પાદનમાં વૈવિધ્યકરણ લાવવું અને સરલીકરણ લાવવું, આ હતા ઉત્પાદન સંચાલનના કાર્યો. તો આજે ચેપ્ટર નંબર 1 પૂરું થાય છે. તો આ ચેપ્ટર નંબર 1ના તમામ વિડીયો જોવા માટે યુથ એજ્યુકેશનની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને પ્લેલિસ્ટમાં તમને તમામ BAના વિડીયો જોવા મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો અંત સુધી જોવા માટે આભાર.